ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੁੱਪਲ ਟੋਬੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਮੰਜੀ ਮੁੱਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਪਾਈ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ सहारा देख छोड़ा ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹ ਕਾਸਦਾ ਕਰਿਆ ਪੱਤਾ ਢੋਲ ਲੜਿਆ ਵਦਾ ਉਹ ਕਾਸਦਾ ਕਰਿਆ ਪੱਤਾ ਢੋਲ ਲੜਿਆ ਵਦਾ ਬੋਲੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਦੱਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਰੂਬਾ ਖਰਿਆ ਪਤਾ ਡੋਲਾ ਲੜਿਆ ਵਦਾਏ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਢੋਲਾ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵੱਡੇ ਮੂੰਹ ਐਡਾ ਪੂਰਾ ਢੋਲਾ ਲੜਿਆ ਇੱਥੇ ਸੋਚਿਓ ਨਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲਾ ਫੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਗਿਆ ਉਹ अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया कि आप लोग हमें बर्दाश्त करते हैं और बर्दाश्त हमें करते ही रहेंगे आप इंशाल्लाह, क्योंकि मोहब्बतों का सिलसिला जो है ना ये रुकना नहीं चाहिए, ये चलते रहना चाहिए। ठीक है ते उस्ताद जी मसरूफ है ने, ठीक है उस्ताद जी मसरूफ है ने ते उस्तादां तो बाद सीट सामने तो फिर उस्तादां तो बाद सीट सामने बहुत ही टफ यार फरीद की मसला वा की गल ये शुरू भी नहीं होया ते पैने ही नहीं होने यार ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ इधर उधर करी जाने तू ਯਾਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸਲ ਭਾਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਐਂਕਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਫਾ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਲਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਨੇ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀ नाज़रीन, सबसे पहले जो मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ, हमेशा मैं नहीं यार फरीद ना कर यार तेरी मेहरबानी ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰ ਬਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰਿਲੈਕਸ ठीक हो गया ਗੁੱਸਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ नाज़रीन, सब तो पहले सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਸੀਕੀ ਲਵਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੌਸੀਕੀ ਫਰੀਦ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਫਰੀਦ ਇਧਰ ਆ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫਰੀਦ ਐਂਕਰ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਇਧਰ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਆ ਜਾ ਫੇਰ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ गाना एक फरमाइश आई है ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਚਾਹੀਏ ਨਾ सबसे पहले नंबर पे मैं कमेंट्स चंद पढ़ना चाहता हूँ खबर का कितने गया हाँ अस्सलाम वालेकुम सजाद जानी साहब, आपका बेहद मज़ा आता है और ख़ास तौर पे फैसल रामे शहजादा ड्रीम बॉय दूसरा मैसेज है जी अशफाक भाई का अशफाक भाई कह रहे हैं ਯਾਰ ਐਸੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਮੈਂਟਸ ਵਾਲਾ ਵਾਲਪੇਪਰ ਲਾਇਆ ਦੱਸ फेक कर गया सारा कुछ हूँ मैं फायदा पढ़न दा ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ एक गाने की फरमाइश आई है जो ਵੇਖ ਲਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ गाने की फरमाइश है ਕਿਹਨੂੰ ਆਈ ਕਿਹਨੂੰ हैं इंज करी था जनाब सदर महफिल पहले सबसे इजाजत ले लें कि वो गाना सुनना चाहते हैं कि नहीं अच्छा। सबसे जी सबसे पहले आप सबका मोहब्बतों का शुक्रिया, मेरे साथ मौजूद हैं शुरू जो की है शुरू तो मेरे साथ मौजूद हैं फरीद साबरी साहब, साजिद मिठापुरिया साहब, दानिश भाई और अब्बास भाई, बहुत शुक्रिया और जैसा कि उस्ताद मोहतरम आउट ऑफ वे हैं, रास्ते में आ रहे हैं वो। ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ तेरे यार दा क्या नहीं ਹਾਂਜੀ फरीद कहता बड़ा मैं भुलने की कोशिश करता वा वक्त, लेकिन मैं फिर याद करा देंगे हो तुसी। उस्ताद जी के बगैर शो करना ऐसा ही है जैसे कि पहाड़ पे चढ़ के किसी को इकट्ठा करना। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ उस्ताद जी के बगैर शो करना ऐसा ही है कि जैसे
एक लड़की के सामने दुनिया जहान का मेकअप रख दिया जाए और तो शीशा खोलो वो बेबस। ये ऐसे हम बेबस हो जाते भाई हैं। कितने लगे जो हाय 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 क्या कहते ठीक है। भाई ऐसा क्या उस्ताद जी के बगैर बेसिक तौर पे अगर देखा जाए हम चांद हैं तो उस्ताद जी सितारे हैं। कहने हम क्या कहने कुछ हम भाई ड्राइवर हैं, सजा साहब गाड़ी है। ऐसे लेवल जा रहे हैं इस टाइम शो। हम ड्राइवर हैं, उस्ताद जी गाड़ी हैं। या कहने का मकसद ये है कि हम उस्ताद जी के बगैर कुछ भी नहीं हैं। या उस्ताद जी टांगा हैं, हम सवारियां हैं। उस्ताद मोहतरम दरवाजा है, हम कुंडियां हैं। उस्ताद मोहतरम सलवार है, हम नाले हैं। ये कह रहे इस तरह के कितने लगे जो उस्ताद मौसम जलसा है, हम कुर्सियां हैं। सब कुछ मेरे तो सब कुछ वही है। क्योंकि मैंने अक्सर एक बार सजाद साहब से कहा कि मैं आपकी खातिर दुनिया से लड़ सकता हूँ। तो अच्छे शो जा रहे हैं मरीज। आज बक्कियां टूट रही टूट। सजाद साहब से मैंने एक दफा कहा कि मैंने कहा सजाद साहब आप मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, मैं आपकी खातिर दुनिया से लड़ सकता हूँ। पर तनख्वाह नहीं चढ़ सकता। तो उस्ताद जी ने कहा आप तो मेरे साथ ही लड़ते रहते हैं। तो मैंने अपने उस्ताद जी से कहा कि आप ही मेरी दुनिया है। तो keep it up, good. ओके, एक छोटी सी फरमाइश गाने गाने की अगर आपकी इजाजत हो, तानू अल्लाह दा वास्ता। ये भी जहर पी लांगे, करो शुरू। ठीक है, कान पे हाथ रख लो, डुलदा हुआ। स्पेशल मैं अपने उस्ताद जी को डेडिकेट करूंगा। वे जा बेदर्दा इस दिल विचों हाय 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 हाय। तेरी हर एक याद भुला देनी। मैं अपने सब क्या कहने की अरमाना नू दोबारा जगह सर गिरानी जरा दोबारा हो जाए। मैं अपने सब अरमाना नू अज आप पैती लीला देनी। हथ टुकड़े टुकड़े कर देने मैं फूक देना तस्वीरां नू। हथ टुकड़े टुकड़े कर देने मैं फूक देना तस्वीरां नू। जद तू ही नहीं तां की करना है, तू ही नहीं तां की करना इन कागज दियां जगीरां नू। हथ टुकड़े टुकड़े कर दे मैं फूक देना। ये नाज़रीन टुकड़े 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 बल्कि इने इने कत टुकड़े टुकड़े कर देना ऐसा भूल देना तस कई। यादें यादें इंसान यादों में बड़ा बेबस हो जाता है। किसी को जब याद करता है तो फिर करते ही रहता है। तो कोशिश करनी है कि अपने काम से काम रखे, ठीक है ना। बंदा बगैर टांगों के बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ਇਹ ਲੱਤ ਫਸਾਈ ਜਾਣ ਡਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਫ੍ਰੀ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ 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 keep it. ਸੋਚੀ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚਣਾ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੁਰਮਾ ਵੇਚਣ ਚੜਦਾ, ਬੱਸ ਤੇ ਚੜਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान ਬੈਕ ਕੌਣ ਲੈ ਗਿਆ ਮੇਰਾ। ठीक है नाज़रीन, आज कुछ दुख मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हाँ यार, क्योंकि बड़ी- आप हमारी फैमिली हैं, मेरे उस्ताद जी बड़े हैं और आप हमारी फैमिली हैं, और फैमिली से भी मशवरा करना चाहिए कि साजिद मिठापुरिया साहब, सबसे पहले मैं इनके बारे में बात करूँगा। अक्सर लोग मुझे, हाँ एक सब तो वड्डी गल है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੋਟ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਟਾਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਰੈਸ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੋਟ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਟਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-3 ਕੋਟ ਐਸੀ ਕਲਰ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਡਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਘੱਟਾ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਗਿੱਲੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਆਏ। ਅਕਸਰ ਕੋਟਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡਾ ਛਪ ਗਿਆ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੀਟਰ ਰੀਡਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਇਹ ਇਹ ਬੰਦਾ ਫੂਡ ਪਾਉਂਦਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਕੀ ਲਵਾ ਜਾ ਯਾਰ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਟਾਈ ਅੱਧੀ ਪਾਟ ਗਈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਛਾਪਰ ਬਣਿਆ ਅੰਦਰ ਆਏ। ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੱਤਰ।
ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੋਟ ਵੀ ਹਾਫ ਬਾਜ਼ੂ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਦੇਖਿਓ। ਆਪਣੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਹੋਟਲ 'ਚ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਟਰ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 90 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟੇ ਆ। ਆਪਣੀ मेरे मुंडे का ब्याह ही नहीं हुआ। ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੂਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਹਲੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। नहीं मैं उन्होंने 7 साल बाद पूछे सी। ਭਾਰੀ ਯਾਰ ਚਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫੜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣੀ ਕੀ ਕੜਿਆ ਵਾ। ਹਕੀਕਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। नाजरीन मिठापुरिया सब तो पहले मैं नहीं लुकानी, तुसी साडी फैमिली हो, जो इन्हें कीता, जो ये कर रहा है, तुहानू सारे दे तुहाडे सामने खुली किताब है, ठीक है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा नेक आदमी, बहुत ही परहेजगार आदमी, दोस्ताना निभाण वाला, ये तुहाडी नज़र च है, ठीक है। लेकिन हकीकत अज मैं दसांगा जी, इस आदमी दी इस शख्सियत दी हकीकत मैं दसांगा तुहानू। सब तो पहले नंबर पे मैं अक्सर कई कमेंट्स भी आते हैं कि मिठेपुरिया के साथ वो नोक झोंक वाला करें सेगमेंट। जद ਵੱਡੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਮਰ ਏਜ ਵਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਵਾਂ, ਕੰਮ ਵਾਈਜ਼ ਭਾਈ ਐ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠੇਪੁਰੀਏ ਨੇ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਯਾਰ, ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਟੈਟੂ ਬਣਾਇਆ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਪਿੱਛੇ ਅਜ਼ਦਹਾ ਟੈਬ ਜੋ ਵੀ। ਉਹ ਰੈਸਲਿੰਗ ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਟ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਛੱਡ ਦੇ, ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਟੂ। ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਛੱਡ ਦੇ ਯਾਰ, ਉਹ ਗਦੂਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਭਰਾਵਾ। ਅਜ਼ਦਹਾ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਗਦੂਦਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ ਸਿਰਿੰਜ। ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਉਸਤਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਖੋਲਾ ਪਿਲਾਵਾ ਜੇ ਪਿਲਾਵਾ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਨਾ ਬੇਟੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਪਿੰਡਾ ਯਾਰ। ਲਾ ਨਾ ਦਿਖਾ ਨਾ, ਐਡਾ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ 10 ਡੱਬੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕਦੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਾਟਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਸਮ। ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ ਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਰਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਫੁੱਫੋ ਸਾਸੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਵੀ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਸੀ। ਮਸਤਾਨਾ ਤਾਂ ਵੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਟੈਟੂ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਦਾ ਚਾਇਸ ਦਾ ਏਮ ਚਾਇਸ ਦਾ ਗਰ ਨੀਂਦ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਕਰਚੇ ਦਾਇਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੇਸ ਦਾ ਨਮਸਤੇ ਹੋਸਤ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਵੀ ਆ ਫਰੀ ਸਾਹਿਬ ਲੇਕਿਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਲਤ ਆ ਨਾ ਇਹਨੇ। ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸ਼ੋਹਰਾ ਤਾਰੀ ਰੁੜ ਗਈ ਮਾੜੀ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਸਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਵਾ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਨੇ ਵੀ ਬਣਵਾਇਆ ਇੱਥੇ ਟੈਟੂ। ਕਿੱਥੇ? ਆ ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਤੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਨੇ ਚਿਗਮ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਦਾ ਸਟicker ਲਾਇਆ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਲਵਾਏ ਜੇ, ਉਹ ਖੋਲ ਦੇਣ ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ। ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੈਟੂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਸੜੀਆਂ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮਿੱਠੇਪੁਰੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੱਸੀ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੈਟੂ ਦਿਖਾਵੇ ਸ਼ਰਟ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਔਨੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਟ ਲਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੈਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਜਨਾਬ ਅਲੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਇਰ, 5 ਪਟੀਆ ਫਨਕਾਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਮਿਕਰੀ ਕਰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫੈਸਲ ਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਚੜ੍ਹਦੇ ਬੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਬਰਾਕੀ ਖਾਣਾ ਕੀ ਆ? ਚੁੱਪ ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਦਾ ਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੋ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ, ਫਾਰਸੀ ਦੀ ਫਿਰ ਫਾਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ। ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਜ ਜਾਂ ਪੋ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਆਫ ਫਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈਡ ਏ ਫਾਲ, ਗੁਰੂਰ ਕਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਲਗੜ ਗਈ ਸੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪਾ ਗਈ ਜੁੰਬਾ, ਸ਼ਾਗਾ ਪੀਕੋਂ ਬਾਤਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣ ਗੋਟੀਏ ਯਾਰ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਨਾ ਕਦੀ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰੋ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੰਗੋਟੀਆ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਵੇ, ਹੋਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋਸਤ ਅਹਬਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਛਡਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਐ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰੁਸਤ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਏ 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 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗਿੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਮ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਧੋਖਾ, ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਡੀਅנס ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਇਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦੇ। ਮੈਂ ਓਏ ਯਾਰ ਸ਼ੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ, ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਐਂਕਰੀ ਆਂਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਐਕਟਰ ਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਆਹੋ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਧੋਖਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ, ਹਾਏ 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 ਫਰੀਦ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਤਾੜੀ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਨਾ। ਐਪ ਹੀ ਬਿੰਗਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤਾੜੀ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਨ ਖਾ ਲੇਗਾ ਤੂੰ? बकरे की माँ कब तक खैर ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧੋਖਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਖਾ ਲੇਗਾ? ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਏ ਹਾਏ ਯਾਰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਬਾਇਆ ਇਧਰੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੋ ਕਰੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਸੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰੈਕਟਰ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਾ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੰਦੀ ਜੀ ਕਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਗੰਦਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਰਦਾ ਰੱਖਣਾ ਯਾਰ। ਮਲਿਆਲਮ ਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡੇ ਪੋੜਨ ਦੇ ਵੜਚਨ ਦੇ ਗਾੜਨ ਦੇ ਜੋ ਸੱਚਾ ਬਾਗ ਕੱਢ। ਓਏ ਯਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। अपनी यारी पर्दे वाली मसाला ਨਹੀਂ ਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪੁਰ ਕਰਾ ਦਿਓ ਪੁਰ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪੁਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ ਯਾਰ। ਭਰਾ ਆ ਯਾਰ, ਭਰਾ ਤੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਤੂੰ Very nice ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹੀਏ ਨੇ ਗੰਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਕਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਨਾਈਸ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉੱਤੇ ਪਰਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਸਲਮਾਨ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਅੱਛਾ ਫਨਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਨਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਖਲਾਕ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਕੀ ਬਾਤ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਲਈਏ। ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਆਪ ਬਾਲਮ ਜੱਬਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਬਾਲਮ ਜੱਬਾ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਉਧਰ ਗਿਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਬਾਲਮ ਜੱਬਾ ਬਾਲਮ ਜੱਬ ਉਹ ਬਾਲਮ ਜੱਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਾਲਮ ਜੱਬਾ। ਉੱਥੇ ਬਰਬਰੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ, ਅੱਛਾ ਬਰਬਰੀ ਵੇਖਣ ਡਿਆ। ਉਹਦੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵੇਖਣਾ। ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਵੀ ਪਾਈ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਕੀ ਜ਼ੇਨ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨੱਥੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬੰਦ ਵਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਪਰੌਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ ਆਪਣੇ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪੂਰੀ ਜੰਜ ਢਗਾਈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਾਦੀ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਲਨ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਅਨਨੋਨ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੈਸਟ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਅੰਦਰ 5-7 ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਣ ਡਈਆਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ ਵਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਵਾੜਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਿੱਟੇ ਐਦਾਂ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਦਾ ਫਰਮਾਨ ਵਾਲਾ ਇਹਦਾ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ ਸ਼ੋਅ ਦਾ? ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਭਾਈ
ਭੈਣ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਆਇਆ ਹੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ੇਨ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਆਹੋ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਡਏ, ਇੱਕ ਲਿਖਣਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਖ ਲਾ, ਅੱਧਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਇਆ ਅੱਧਾ ਸਟੂਡੀਓ ਈਜ਼ੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ 15-20 ਚੈਨਲ ਹੋਰ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਮਾਈਆਂ ਕੀ ਬੈਠੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਮੰਨ 250 ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਲੱਗਦਾ 8 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। सीरियसली वो देखो वो ऊपर वाला पहाड़ में है, बस फोटो हो गया भी तू ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਛੱਲੀ ਪਾ ਲਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ। ਹੋਰ ਬਾਂਦਰ ਤੂੰ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ। ਇਹ ਇਹਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਐਪਲ ਦੀ LCD ਵੇਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਚਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਿਆ ਮਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਮਾਈਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੇ, ਟੇਲੇ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠਹਿਰਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਿਆਰਾ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ। ਇਹ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਭਾਈ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦਾ, ਉਧਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਮਾਲਮ ਜੱਬੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ। ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਵਾ। ਤੂੰ ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਕਰਦਾ ਦੇਖੀ, ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸੁਣੀ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਇਸਕੋ ਆਪ ਤੈਨੂੰ ਤਰਾਨੇ ਚ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਉਹਦਾ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗਏ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਬੜਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਫ਼ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਰਫ਼ ਸੁੱਟੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰੋਮਾ ਕੱਟਿਆ ਭਰਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਕਾਊਂਟਰ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮਰਜ਼ੀ ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਭਰਾ ਘਰ ਆਊਗਾ। ਦੱਸੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਘਰ ਆਊਗਾ, ਫਕਨੌਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਾਈ ਜਾਂਦੇ ਵਾ ਯਾਰ। ਫਿਕਲੋਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸਕਾਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਉਹਦੇ اخلاق ਵੀ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਫਿਕਲੋਟ ਸਿਰਫ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾ ਨਾ ਘਰ ਜੀ ਆਦਰ ਸਲਾਮ ਏਦਾਂ ਲੋਗੋ ਬੰਦਾ ਕਹੋ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਯਾਰ ਘਰ ਵਾਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਮੀਜ਼ ਯਾਰ ਕੇਕਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਮੰਟੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਲਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ, ਆਪ ਬੁਲਾ ਲਾ, ਆਪ ਬੁਲਾ। ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਤੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਲੱਤ ਚੜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇਰੇ ਮਗਰ ਤੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਦੁਆ ਦਰਵਾਈ ਤੇਰਾ ਰਿਸਕ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਾਲਮ ਜੱਬੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਮ ਜੱਬਾ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਵਾਦ ਕਲਾਮ ਗਿਆ ਵਾ ਜੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਠੀਕ ਆ, ਲੈ ਗਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਮਹੱਲੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰੁੱਪ ਇਹਦੇ ਮਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਸੌਖਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੜਨ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਪੈਪ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦਾ 7-8 ਘੰਟੇ ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਤਰਾਨਾ ਵੀ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੀ। ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੜਾ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਕੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੰਡੀ ਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਦਿਖਾਤੀ ਇੱਧਰੋਂ ਦਿਖਾਤੀ ਝੰਡੀ। ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਲੈ ਦਿਆ ਇਹਨੇ, ਕਿਤੇ ਪਹਾੜ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀਤੀ ਰੱਖੀ ਉਹ ਗਿੜੇ ਲਾਉਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਦਿਓ ਭਰਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਲੇਦਾਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਸਮ ਤੇ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਮਲੇਦਾਰ ਸ਼ੈ ਪਾਈਆ ਦੇ ਵੀ ਕਸਮ ਤੇ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਕਸਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਗਾ ਆਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ 9 ਕਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਸੌਦਾ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਜੈ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਨ ਲਿਖਾਇਆ। ਕੀ ਲਿਖਾਇਆ? ਹਰਨ ਇਨਸਾਨ ਹਰਨ, ਹਰੀ ਹਰਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਫਰੈਂਚ ਵੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਉਦਾਂ ਸਟਾਈਲ ਸਰ ਆ ਠੀਕ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਾਰਦਾ ਵਾ। ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਲੈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਆ। ਸਲਮਾਨ ਤਾਂ ਸਹੀ ਗਾਉਂਦਾ। ਲੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਵੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਗਾਉਣ ਡਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ ਉਹ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਗਾਉਂਦੇ ਏਡਾ ਮਾੜਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ। ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਝੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਵੈਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਸਲਮਾਨ ਉਹ ਭਾਈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਰ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬੰਦਾ। ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਜੀਨੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਤਰਾਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਨਾਲੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਾਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਆਪਣੇ ਸਟੂਡੀਓ। ਭਾਜੀ ਤਰਾਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਗੱਲ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਰੁਮਾਲ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹੀ ਫੜ ਕੇ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬਸ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਪਾਇੰਦਾ ਕੌਮ, ਇੱਧਰ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੱਧਰ ਸਲਮਾਨ ਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਐ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਕ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਆ, ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਹੱਥ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੈਠਿਆ ਲੱਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਕ ਆ ਨਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੂਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਟ ਵਾ, ਹਰੀ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਹਰੀ,
ਇੱਕ ਟੇਕ ਭਰਾ ਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਫੜੋ, ਉਤਾਰੋ ਉਹਦੇ ਪਾ ਕੇ ਚਲੋ ਹਮ ਜਿੰਦਾ ਕੌਮ ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਈ ਟੇਕਾ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰਾਨਾ ਕੋਲ ਨਾ- ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ- ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਗਾਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਹਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਯਾਰ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਥੱਲੋਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕੌਮ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 32-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਤੇਰੇ ਕੋਲ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ? ਸਲਮਾਨ ਕੋਲ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ? ਦੁਬਈ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੇੜਾ ਗੂੜਾ ਦੇ ਕੇ ਭਜਾ ਦੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਦੁਬਈ ਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਉਹ ਕਤਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਉਣ ਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭਦਾ। ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਫਰ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਮ ਤੱਕ ਜਾਦੀ ਨਹੀਂ। 10 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੁਪਇਆ। ਕਰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁਰਦਾ, ਸੀਰੀਅਸ। ਨਹੀਂ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ। ਰਾਕ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਸ ਤੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਭਰਾ ਵੀ ਭਰਾ ਵਾ, ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਵੈਰ ਪਵਾ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ। ਸਰ, ਉਹ- ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਦਿਲਦਾਰੀ ਕਰਨ ਆ ਤੂੰ। ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਐਦਾਂ ਸਲਮਾਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਐਦਾਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਪਾਇੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਦਾਂ ਤੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਵਾਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਐਂ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਯਾਰ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ। ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਇੱਕ ਬੋਲ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤਰੋ ਜਲਦੀ ਤਰੋ। ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਹੋਟਲ ਦਾ ਉਹ ਆਲ ਐਂਡ ਆਲ ਸੀਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਗਏ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਜੋਨ ਜੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਿਕਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੋੜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਆਲ ਤੋੜੇ ਉਹਨੇ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਕਦਾ। ਫਰੀਦ ਉਹਦਾ ਲੰਗਰ ਤੁਰਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਖਾਦਾ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਆਹੋ ਸਹੀ ਕਹਿਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਦੁਬਈ, ਰਾਮੇ, ਫਰੀਦ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਹਿੱਟਨੈਸ ਵਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ। ਵੇਚਿਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੂਸਰੇ ਸਾਈਡ ਚਾਈਨੀਜ਼, ਫਿਲੀਪੀਨੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ ਗਈ ਆ, ਉਧਰ ਦੀ ਦੁਬਈ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਮੈਂ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਕਲਾਮ, ਉਹਨੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਹੋਟਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੂਫੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਵਨਸਵੰਨੇ, ਉਹ ਬੂਫੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਲਤ ਤਲਾਹ ਤੇ ਘੰਟਾ ਮੰਜੀ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ। ਉਹ ਘੰਟਾ ਸਾਡਾ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਉੱਠ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਉੱਠ ਜਾਓ। ਐਸੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਲੋਕ, ਠੰਡ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਘੰਟਾ ਬੈਠੇ ਯਾਰ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਬੇਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਦੇਗ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰੀਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਸਾਰੇ। ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਨਸਵੰਨੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਕੇਕ ਸੀਗਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ। ਯਾਰ ਭਾਨ ਫੈਸਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸਮਝਣ? ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇਕ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਕੇਕ ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਕੇਕ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੇਕ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਪਾਉਂਡ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਮ ਲਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਯਾਰ ਮਿਠਾਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਪਵਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਟੈਟੂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਐਡਮਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੋਂ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਤੱਕੀ ਚਾਰ ਉੜੀ ਆ ਭਾਈ, ਟੈਟੂ ਟੂਟੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿੱਲ ਆਵੇ ਨਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤਾਰਨੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ, ਮੈਂ ਟੈਟੂ ਕਾਹਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਯਾਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼। ਉਹ ਤੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਬਾਲਮ। ਬਾਲਮ। ਟਗਾ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਾਲਰ ਉਹਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਰੋਟੀ ਬੰਨ ਕੇ ਇhtਜਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਛਪ ਗਈ। ਐਸਾ ਲੜਕਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਤ ਭਾਈ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟੈਟੂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਟੂ ਲੱਗਣਿਆ ਚਮੋਟੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਯਾਰ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਿਮੋਟ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਟਨ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਟੈਟੂ ਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਪਲੇ ਔਨ, ਇਦਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਟੂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਟੈਟੂ ਭਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ? ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਟੂ ਸਮਝਦਾ। ਨਾਲੇ ਟੈਟੂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇ ਜਾਂਜ ਕਰਕੇ, ਨਿੱਕਰ ਹਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੂਜ਼ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਪੁੱਪੋ ਟੋਬੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦੇ, ਮੰਜੀ ਮੂਦੀ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਪਾਈ।
ਖਾਲੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਵਾ ਫੇ ਕੁਛ ਲਾਵਾ ਫੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦੂੰ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ। ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੀਖਾਂ ਗਰਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਖੁਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਕਾਲੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹ ਓਏ ਆਵਾਜ਼ ਫਿਲਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੈਟੂ ਭਾਈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ- ਮਜ਼ਾਕ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ। ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰ ਗਰਮ ਕੀਮੇ ਆ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਟੈਟੂ ਸੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਸਹੀ 버ਗਰ ਗੱਲ। ਕਾਫੀ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਜੀਨਸ ਤੋਂ ਇਹ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰਾ ਟਿਕੜੇ ਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿਸਾਬ। ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਮੰਜੀ ਪਈ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਰਿਵਾਜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਟੂ ਬਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਮ ਕਰਦੇ, ਏਦਾਂ ਹੈੱਡਫੋਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾਲੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਰੇਡੀਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਬੇਲੀਆ ਪੜਾਉਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਪੜਾਉਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਉਹ ਹੀ ਹੈਡਫੋਨ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਰੇਡੀਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਣ। पाकिस्तान का मेरी वक्त 2 2 2 9 बज गए हैं। इश्रत फातिमा से खबरें सुनिए। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਬੇਟੇ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਚਲੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਜੀਨੀਅਸ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਭਰਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ? ਬਾਲਮ। ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਘੀਸੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹ ਵੇੜਾ ਜਿਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਯਾਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਟੈਟੂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਟੈਟੂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹ Snowfall। ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਇਹ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਪੂ ਜੇ ਪਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਮਾਵੇ ਦੇ ਘਰ ਵੜੋ ਤੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਲਮਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੂ ਜੀ। ਚੱਲ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਟੈਟੂ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਟੈਟੂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਮ ਜੁਆਇਨ ਇਹ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਪੌਜ਼ ਇਹ ਉਹ। ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿਚਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਮੀ ਸਟਾਈਲ ਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਲੇ ਟੈਟੂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾਂ ਚ ਜਾਨ ਹੋਵੇ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਣੀ ਦੋਰਾ ਪੈ ਟੈਟੂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਲਿਵਾਇਸਤੀਆਂ ਸ਼ਰਟਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਪੈਂਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵਟੋ ਵੱਟ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਹੁੰਦੀ ਗਿੱਲੇ ਗਿੱਲੇ ਪਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸਤਰੀ ਹੋਈ। प्रीत दी गल ते। ਚਲੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾ। ਟੈਟੂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਫੌਰਨ VIP ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਹਸਪਤਾਲ ਇਹ ਉਹ। ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਆ? ਬਾਲਮ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਸੰਘਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਗੋਂਦਾ ਸੀ ਕੋਦਾ ਖਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੂ ਟੈਟੂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਦਰਅਸਲ ਪੇਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਆਇਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਚੰਬਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੋਈ ਟੈਟੂ ਨਹੀਂ, ਚੰਬਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਐ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਆ ਟੈਟੂ। ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਯਾਰ ਟੈਟੂ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਗਲਾਸਿਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਡੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ। ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆਈ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ। ਕਿਤੇ ਭਰਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਟੈਟੂ ਬਣਵਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਵੀਤਾਂ ਨਾਲ ਲੁਕਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਰੁਪਈਏ ਹੋਣ ਇਹ ਉਹ, ਤੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਜੇ ਵੀ WhatsApp ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਰ ਆਇਆ ਵਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਸਾਇਸ਼ਾ ਹੋਣ ਐਂਡ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਟੈਟੂ ਹੈ, ਆਹੋ WhatsApp ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੂਆ ਹੱਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਘੁੰਮ ਕੇ ਖੋਲਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪੱਟੀ। ਆਹੋ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਕੜ ਘੁਮਾਓ। ਉਹ ਘਿਰਲਾਓ ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਸਟਾਈਲ ਆ। ਚੱਲਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਡਿਆ। ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਆ, ਘਰੋਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਰ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀ ਉਦਾਂ ਉਹ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੱਲੇ ਵੀ ਸੰਗਲੀ ਵਾਲੇ ਗਲਾਸ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ। ਤੂੰ ਕੀ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂ ਥੱਲੋਂ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਟਾ ਜੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ ਚਾਹ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਹਲਾਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੰਗੀਨ ਪਿਆਲੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਮੁਰਗਾ ਪਕਾ ਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੂਹ ਛਪਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚੂਰ ਭਾਈ ਲੋਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਟਾਈਲ ਇਹ ਉਹ ਹੈ, ਟੇਬਲ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ,
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਲੱਥਾ ਕਿਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਉਹ ਸਟਾਇਲ ਨਵਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਕੋਈ ਪਾਈਆ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਵੀ ਮੋਟਰ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਜੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਕਿਤੇ ਹੱਡੀ ਸੁੱਟਣ। ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਜਾਓ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਤੀ ਆ ਰਹੀ? नहीं वो लोग बड़े अमीर है साढ़े घर सच्ची मुझे परौने आए तो छोटे बच्चे ने तैयार किया था चाचू को सलाम करो चाचू सलाम कर चाचू सलाम ओ बिल्ली बन के बखाओ ठीक है अब ठीक है बच्चे ਪਰੌਣੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਣ ਗਿਣੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਗਿਣੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਗਿਣੇ। चाचू को गाना सुनाओ चाचू को तराना सुनाओ तू पूरी किताब याद की थी किताब सुनी है वो है ਆਪਣੇ ਪਰੋਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤਰਾ ਫਰਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਰਾ ਭਰਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਓ ਯਾਰ ਟੈਟੂ ਟੂਟੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਯਾਰ ਭਾਂ ਫੈਸਲੇ ਫਿਲਮ ਸੁਣਾਈ चलो ਯਾਰ। यार दफा करो अच्छा नाजरीन गल है कि चलो तेरे अमल भाई तेरे नाल मैं कौन हां तेरा फेल अपना अगो नाजरीन आ जाओ इस बच्चे वाल ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ ਵਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਨਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਯਕਦਮ ਉੱਪਰ ਆਏਗਾ। ਹਾਏ 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 ठीक है ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए नहीं करनी। अब अच्छा अल्लाह माफ करे कहना नहीं चाहिए लोग बड़ा यानी कि ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਵੀਰਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕਦੇ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ ਓਏ ਉਹਦੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੇਖ ਲਈ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਏ ਤੁਸੀਂ ਦੈਟਸ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾਨ ਖਾਣ ਡਿਆ ਸੀ ਤਲਿਆ ਨਾਨ ਖਾਣ ਡਿਆ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ 4 ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡੇ ਮਾਰਨ ਨੇ ਡੇ। ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰੋਹ ਵਾਲੇ ਕਿ ਕੋਈ ਛੁਡਾਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮਾੜਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਿਓ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨਸਣਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਸੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫੇਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫੇਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਥੋਂ ਨਾਨ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜੱਗ ਗਲਾਸ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਜੀ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਗਲਾਸ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਨਾਨ ਖਾਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤਲਿਆ ਉਸ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਲਾਸ ਭਰਿਆ ਤੇਲ ਕੱਢ ਦੇਦਾ ਓਏ ਇੰਜ ਛੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਠੀਕ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਵਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਵਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਿੱਟੇ ਪਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਟੰਡੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਫੜ ਗਿਆ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਛੱਟਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ ਆਪਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਿੱਛੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਣ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਬਾਓਗੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੋਗੇ ਇੱਕ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਖਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਇਹ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਜੇ ਕਿਉਂ ਕਿਦਾਂ ਤਲਿਆ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਰੀ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਡਾਈਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਡੁੱਲਾ ਗੱਲ ਅਬਾਸ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਜੀ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੱਖ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 1-2 ਵਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੋਲਣੇ ਇਹ ਭਾਈ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਸਮਝਿਆ ਵਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਿਦਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੂੰ ਆ ਸ਼ਖਸ ਓ ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰਜੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੋੜ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰ- ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਓਏ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵਾ ਓਏ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫਸ਼ੂ ਕੇ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਪਤਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਥਾਣੀ ਗਾਜਰ ਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗਿਆ ਯਾਰ ਸਹੀ ਭਾਈ ਜੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਰੀ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਅੱਧੀ ਮੱਝ ਵਾਲਾ ਗੁਜਰ ਅੱਤੀ ਮਰ ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਹੋਇਆ ਕੀ ਇਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਯਾਰ
ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਟੇ ਸੁੱਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੰਜ ਛੱਟੇ ਸੁੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਲਈ ਅਦੂਗਿਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਨਾਜ਼ਰ ਤਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੈਗੀ, ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਜੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਯਾਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ? ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਜੀ ਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਜ ਵਿਛੜਿਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਵਿਛੜੇ। ਹਾਏ 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 ਫਰੀਦ ਸੁਣਾ ਦੇ ਅੱਜ। ਸਾਰੇ ਤਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਯਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੁਣਾ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਦਾਂ ਫਿਰ ਫਿਰ ਛੱਲਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਚਲ ਜਾਵਨੀ ਕੋਈ ਮੋੜ ਲੈ ਆਵੋ, ਇੰਜ ਵਿਛੜੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਮੋੜ ਲੈ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਦਰਦੀ ਮੋੜ ਲੈ ਆਵੇ, ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਦੂਰ ਗਏ, ਇੰਜ ਵਿਛੜੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਇੰਜ ਵਿਛੜੇ। ਰਾਸ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਰਾਸ ਨਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਟੁਰ ਗਿਆ ਮਾਹੀ ਪਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜੁਦਾਈਆਂ, ਇੰਜ ਵਿਛੜੇ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਨੀ ਦੂਰ ਗਏ, ਇੰਜ ਵਿਛੜੇ। ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈਡਫੋਨ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਆਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਮਾਈਕ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਉਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਗਿਆ। ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਤੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਹੈਡਫੋਨੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਿੱਠਣ ਕਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਓ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਰਮਲ, ਹੈ ਕਿਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਫੇਰ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਢਾਲੋ ਯਾਰ। ਤੇ ਯਕਦਮ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂਡ ਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਰਿਲੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ, ਅਜ਼ੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਯਕਦਮ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੈ ਬਈ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸਾਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਫੌਤ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਖਤੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉੱਚੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਏ। ਉਹ ਯਾਰ ਫੈਸਲ ਫਿਲਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ, ਰੂ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਲਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਰਾਤੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਲਾ। ਫਰੀਦ ਭਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕਦਮ ਮੂਡ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਰੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਰੀਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਗਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਲੇ ਉਮੀਦ ਤੋਂ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾਂ, ਆਹੋ ਕੋਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਗਾਣੇ, ਦਿਲ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਬਿਠਾ ਕੇ,
ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਸੰਦ ਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸੀਗਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿੱਠੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਗਾਣਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਕਿਹੜਾ? ਦਿਲੇ ਉਮੀਦ ਤੋੜਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਵਾ। ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਐ ਸੁਣਾ, ਤੂੰ ਰਫੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਹੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਰੀਦ ਕੋਲ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਜਦ ਬਹਿਤੀ ਹੁਆ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੇ ਉਹ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਮਿੱਠੇ ਉਹ ਦਿਲ- ਬਹਿਤੀ ਹਵਾ ਸਾਥਾ ਯਾ ਸਾਥਾ ਵਾ। ਮਿੱਟੇ ਇਹ ਜਵਾਜ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਾਜੀ ਭਾਨ ਫੈਸਲ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੋਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਐਂਕਰ ਵੀ ਨੇ। ਯਾਰ ਨਾਜ਼ਰੀ ਯਸਤਾਨ ਜੀ ਸਰ ਗੇਮ ਵੀ ਖੇਲਣੀ ਤੇ ਸ਼ੋ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ, ਸ਼ੁਗਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ Okay, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। okay। ਬੇਟੇ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਏ ਯਾਰ, ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਓਕੇ ਭਾਨ ਇੰਨਾ ਕਿ ਡੈਪਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿ ਗਹਿਰਾਈ ਚ ਲੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਂ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਾਣੀ ਕਿ ਜਾਵੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ। ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯਾਰ ਉਹੀ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਦਿਓ, ਵਾਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਗਾਜੀ ਗਾਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਊ ਕੰਮ। ਸਮਝੋ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਜ ਸਮਝੀ ਕਿ ਦਿਲੇ ਉਮੀਦ ਤੋੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਛੋੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨੇ। ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਚੱਲ दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी, अपनी कहानी कैसे कहेंगे, अपनी कहानी। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी। ਅੱਜ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕੱਚੇ ਵੇਚ ਦੋ ਆਪਣੇ ਆਪ- ਲੈ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਠੀਕ ਗਏ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਣਾ ਯਾਰ ਟੂ ਮੱਚ ਯਾਰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਲੇ ਸਰਗਮ। ਈਦ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ सहारा दे के ਥੋੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਮ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਯਾਰ। यार मैंने खुद देख के क्यों ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਨੌਵਾਂ ਚ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਯਾਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਯਾਰ यार मुझे अफरीद भाई ने इशारा किया था ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ फैसले गाना तुम मेरे को किसी तन्हाई सुनो ना। ਮਿੱਠੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਭੁੱਖੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ यार रफी साहब दा सुनो एक जरा ना। ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲ ਸ਼ਾਜਾ ਗਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਕਸ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ Mashup। ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਚਅਪ ਰਿਮਿਕਸ ਸਦਾਬਹਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲੋ ਅੱਖ ਲਰੀ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪੇਚਾ ਲਗੇ ਕਦੋ ਕਦੀ ਕਾਗਨੀ ਕਿਥੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਮਜ਼ਾ ਲਈਏ ਅੱਜ ਰਾਤ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਦਲਤਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਫਿਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਮਾਰੇ ਮੁੰਡਾ ਪਟਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਯਾਰ ਉਹ ਦੂਜਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤੀਰ ਚਲਾਵੇ
खाजा पावे मेरा पावे बन जा तू ढोल दा पैर लाहौर दा नी मेरे सिर ते तीर चलावे सिर दा पैर लाहौर दा नी मेरे सिर ते तीर चलावे मेरी फरमाइश नहीं सी। तुमको पाया है तुम्ही को खोया हूँ कहना चाहूँ और तुमको क्या कहूँ ही जुबान पे ये लफ्ज ही नहीं ये दिन में हो तुम हो पास हूँ मैं अगर कहूँ तुम साथी अगला हूँ मैं शुरू करने लगा जरा रिदम ते आ गया। अच्छा अच्छा किसी की मुस्कुराहटों पे ओ मिसाल किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार जीना इसी का नाम है। हाँ शाह मामा का छा जगा मा छा 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 रे छा गा मा रे छा तू ते मेरी गाना भूल गया तू ते मेरी तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई छा जगा मा छा 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 रे छा गा मा रे छा। अपना नाज़रीन बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना। फिर यार इंशाल्लाह फैसल ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਦਾ ਵਾइंड अप करो ਤੁਸੀਂ गाना सुनाओ ते इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। देखते रहें टी टाइम सजाद जानी ऑफिशियल। अल्लाह हाफिज।